ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன் மெயின் சேனல். இது .1.0. ஸோ வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மெயின் சேனலில் வந்தாலே படம் தான். லாஸ்ட் வீக் வந்து எந்த பத்திரம் படம் வந்து எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வாரமும் ஒரு நல்ல வந்துட்டேன். ஸோ இந்த வாரம் ஒரு அதே மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை சூஸ் பண்ணிட்டு வந்துருக்கோம். இந்த வாரம் நம்ம லாலேட்டடோட மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ படம் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவசூரம். So it's like two of gods and demons. Of gods இல்ல, gods and demons. Translation of Translates of gods. கட்சியில் அவன் சொன்னதான் கரெக்டாக சரியே. நாங்கள் தெரில. தேவசூரம் டிரான்ஸ்லேட்ஸ் வந்து ஆஃப் காட்ஸ் அண்ட் டீமன்ஸ். அசுரம்னா அசுரன் அந்த மாதிரி வருமா? அப்போ தேவானா தேவர்கள், காட் அண்ட் ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் டீமன்ஸ் அந்த மாதிரி. மலையாளம் தெரிஞ்சு உனக்கே புரியுதா? ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு காட்ஸ் அண்ட் டீமன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா தேவ சூரம் மாதிரி. ஸோ இதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிற படம். இந்த படத்தை டைரக்டர் வந்து ஐவி சசி, அப்புறம் ரிட்டர்ன் பை ரஞ்சித். ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி மோகன்லால், ரேவதி, போலியன், இன்னோசென்ட் இருக்காரு. ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் வந்து எம்ஜி ராதாகிருஷ்ணன். இந்த படத்துக்கு இருந்த மியூசிக் நம்ம போன அனந்த பத்திரம் பார்த்தோம்ல, இது சொன்னா இவர் அனந்த பத்திரம் சாங்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் இங்கே போகிற மணிச்சித்திரத்தோட இங்கே போகிறா நம்ம நிறைய படம் பார்த்துருக்கோம். அந்த மியூசிக் இவர் தான் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய ஹிட் சாங்ஸ், பழைய சாங்ஸ்லாம். ஓகே, ஸோ இந்த படம் இந்த வந்து மலையாள லாங்குவேஜ் ஆக்ஷன் ட்ராமா ஃபிலிம். ஓகே, இன்னொரு மோகன்லால் 200th ஃபிலிம். ஓ, எப்போ இது 93ல 200வது படமா? ஸோ வந்து தேவசூரம் கேஸ்டிங் நம்ம எல்லாமே சொல்லுவோம். நம்ம தேவசூரம் ஆக்ஷன். തുസൂറാ എന്തോ വർഷം 93 ഇത്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ മംഗലശ്ശേരി നീളുന്ന നാടുന്ന അതിപ്പോ ചില ദുർമാർഗങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാ ചില നാടിന്റെ യോഗം. അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവൂലോ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വയലാളിക്കാവിലെ പൂരത്തിനും തല്ലുണ്ടാക്കിയത്രേ. 16 ആളോട് ഒറ്റയ്ക്കും തല്ലിന്നാ കണ്ടോര് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആരാ ഇത് തച്ചോളി ഉദയനോ? ஏதோ ஒரு படத்துல இது பார்த்தா தண்ணியில ഈ ஜம்ப் പറയുന്ന பண்றாங்க. നീലാണ്ടനും വാലാത്തമാരും കഴിഞ്ഞ തവണ മുണ്ടക്കപ്പറിച്ച് വന്നില്ലല്ലോ. ഇത് വന്ന ചതയ്ക്കില്ലേ കുട്ടികള്? നല്ല ഇഞ്ച ചതയ്ക്കണ പോലെ. നായരെ, ആ കരയിലാരാന്ന് നോക്കി. ആരാണോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? വലത്ത് നിന്ന് ആദ്യം ഭരതൻ, തൊട്ടടുത്ത് അവർക്കാണോടാ? കുഞ്ഞനന്ദൻ, ജീപ്പിന്റെ മേളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് കുറുപ്പ്, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചാടി നിൽക്കുന്നത് ഐദ്രു. ഫസ്റ്റ് കണ്ടാரு அவர் மட்டும். 4 കുപ്പിക്കണ്ടങ്ങളാ. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്റെ പട്ടാളം. மங்களശ്ശേരി ഇതിൽ வரும்ல, കപ്പലിലാണ് മംഗലാപുരം. ചങ്ങരമള്ളി ശ്രീകണ്ഠ പൊതുവാളല്ലേ? അതെ. ഒന്ന് വരിക, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താ നായരെ? മംഗലശ്ശേരി നീലാണ്ടനെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കേറ്റില്ലാന്ന് തന്റെ ശേഖരം പറഞ്ഞു കേട്ടു. ഓ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? അങ്ങനെ പറയൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമില്ല. അവര് വന്നുപോയ സ്ഥിതിക്ക് വേണമെച്ചാൽ അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് കൊട്ടിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് സുഖല്ലേ? നമുക്ക് പഞ്ചവാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചവാദ്യം கலர்ஃபுல்லா இருக்குல்ல? இறங்குமாடா அது யானா? அது கால்ல என்ன வீல வச்சுக்கிறாங்க, இறங்க முடியாது. அவ்வளோ அறிவு இருக்காது. ஸ்டெப்ஸ் ஏற நான் பார்த்தது இல்லை. ஸ்டெப்ஸ் ஏறிக்காரு. இதெல்லாம் பட்டாசு வச்சா பயந்துருவாங்க. அதனால ஏதோ நடக்க போகுது. நீ வரும்போது வந்து அந்த பட்டாசு அதில் வைக்க மாட்டாங்க. இவரு தானே உதயன போன மீனாக்கு அப்பாவா வருவாரு. வெடி உண்டா? அதாவது வெடிச்சா வெடியுமா? லேண்ட் மெயின் மாதிரி கெப்பாசிட்டிலாம் போடுது. சும்மா இது பண்றாங்க போலாம். இன்னும் யாராவது அந்த நெல்லைன்ற யாரையும் வந்து கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க.
இது பழி வாங்கணும் bro. வெறும் டாட்டடா அது குட்டியா சுத்தி வச்சு உள்ள ஒரு கெப்பாசிட்டர் மாதிரி வச்சுட்டு ஃபேன் கேக்குது. சிம்பிளா விட்டாங்க என்ட்ரி. இப்போதான் பார்த்தேன் மோகன்ல வேற யாரும் நினைச்சு நிற்கிறான்டா நானு. இது உனக்கு தெரிஞ்சு லாங் ஷாட்ல தெரிஞ்சுதா உனக்கு? பார்த்துட்டு இன்னசென்ட் எவ்வளவு எங்க കേമം എന്ന് വെച്ചാ ബഹു കേമം. ഇനി വാ, ഇയാളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പൊതുവാളെ. ഗുരുവിനെ വെട്ടുന്ന വിത്ത വിരല് മുറിച്ച് ദക്ഷിണായി വാങ്ങേണ്ടതരാ. എന്താ ആരുടെ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചയില്ലായ്മ? മുണ്ടക്കിലെ അമ്പലത്തിൽ കൊട്ടാൻ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടാവുന്ന കരുതിയില്ലല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്. കേട്ട കഥകളെല്ലാം വഷളായിരുന്നു അല്ലേ? പോക്കിരി, താന്തോന്നി, ധൂർത്തൻ, പെണ്ണുപിടിയൻ, അങ്ങനെ വിശേഷ പട്ടങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. കീഴടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നല്ല കലാകാരന്മാരുടെ മുന്നിലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇഷ്ടം നല്ല ചട്ടമ്പികളെയാ. ഈ പറഞ്ഞ 2 വർഗമായിട്ടേ ചങ്ങാത്തേ ഉള്ളൂ. വരെ മനപ്രയാസം ഇല്ലാന്ന് കരുതുന്നു. സന്തോഷായി, വലിയ സന്തോഷായി. അപ്പോ ഇന്നിവിടെ കഴിഞ്ഞ് കാലത്തല്ലേ പുറപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സേവ ഉണ്ടെങ്കിലാവാം. നല്ല നാടൻ വാറ്റും കരിക്കും നല്ലൊരു ഊണും. അതാ എന്റെ ഒരു രീതി. ഇന്നും വരാം. പഠിപ്പുര അടയ്ക്കാറില്ല ഏത് പാതിരാത്രി. ഇവരൊക്കെ கண்டில்லோ. ஏன்னா அந்த போட்ல இருந்து வரும்போது பார்த்தா இவங்க நத்தி தான் கிட்ட வந்துறாங்க. இங்க வந்து வாசிக்கும்போது பார்த்தா இவரோட கேரக்டரே வேற முடியும். நான் சொல்றேன் என்ன பண்ண போய் தப்பா கேட்பு. എന്തൊരു അറിവുള്ള മനുഷ്യൻ, എന്ത് ധർമ്മിഷ്ഠൻ. തറവാടിത്തം കാട്ടാണ്ടിരിക്കുമോ? മംഗലശീലത്തല്ലേ? കൈ നിറയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി നക്കിയ ചെറ്റകൾ തന്നെയാ പറഞ്ഞു നാറ്റിച്ചതും നാണം കെടുത്തിയത്. മംഗലശ്ശേരിയിലെ മുറ്റത്ത് കൂട്ടാനാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. മോന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യാളായി നിന്ന് ഇക്കണ്ട എടാകൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണതിന് പരോക്ഷ സഹായം ചെയ്യല്ലേ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. രാത്രി തന്നെ പണം നയിക്കാനാ. നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ. ഭാര്യയുടെ ദേഹത്ത് കൈവയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ തല്ലുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് നോവും. ശരീരത്തിനല്ല മനസ്സിന്. കുഞ്ഞീഷൻ ஏன்னா இவங்க வந்து திருவிழால போயிட்டு இது பண்ணிட்டாங்கல்ல, பாம்புன்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டாங்கல்ல, அதனால வந்து அதான் அவர் அப்பவே அது பாம்பு இல்லை யாரும் பயப்படாதீங்கன்னு சொன்னாரு. இவரை வந்து கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க. அதான் இவர் பேரு தான் ஷோரா தெரியல, நீலனோ ஏதோ சம்திங். ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഏലക്കരക്കാർക്ക് നെഞ്ചുവർത്തി പറയാറുന്നു ഞാൻ മാധവന്റെ നാട്ടുകാരനാണെന്ന്. ഇന്ന് നീലകണ്ഠന്റെ നാട്ടുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞ ആട്ടും ചിലപ്പോ நல்லா இது பண்ணிக்கிறாங்க. டிசால்வ் இப்போ அப்போ பாரு ஃபிலிம் தான் டிசால்வ்னாலே தண்ணி ஒரு ஆள் பண்ணுவாங்க. இது ஓவர்லாப்பிங் தான் இது. இது ரொம்ப ஒரு டவுட்ரா. அந்த பானையில தட்டினேங்கிறாங்க பார்த்தியா, டப்புன்னு வச்சுக்காது அது நேக்காது. ஏன்னா அது தடியா வச்சு தட்டினா சவுண்ட் வராது. மெலிசா இருந்து தட்டினா தான் அந்த இதுல இருந்து சவுண்ட் வரும். டப்புன்னு உடஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? கையில தான் நல்லா இருக்கணும். കുട്ടി പേണ அதான் நினைக்கிறேன். അമ്മയെ പോയി കാണാറില്ല അല്ലേ? മംഗലശ്ശേരിക്ക് വരില്ല എന്ന് വായിച്ചു തന്നെയാ. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പോയി വിളിക്കുന്ന ആരും കരുതണ്ട. വരില്ല. ഇത്തിരി വേദനിച്ചിട്ടാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. എന്ത് വേദനിച്ചു താനീ പറയണേ? ഞാൻ വിസ്തരിക്കണോ? താൻ ഛർദിക്കേ. കള്ളുകുടിയും പെണ്ണുപിടുത്തവും പിന്നെ നാടൊട്ടുക്ക് ചട്ടമ്പിത്തരവും അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പാലക്കൂടി വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചില്ലേ? നിർത്തിയോ? ഒടുക്ക ഇവിടത്തെ പത്തായപ്പുരയില് കണ്ടമാനം നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ രാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? ശരിയാണ്, പക്ഷെ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണം. അന്ന് അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോയതിന്റെ അന്ന് തൊട്ട് നിർത്തിയില്ലേ എല്ലാം. പിന്നെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടല്ല? ഒന്ന് പോയി കാണണം. നല്ല സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലാണെന്നല്ലേ കേട്ടത്? സുഖമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗ്ലമാര് തമ്പുരാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ നോക്കാൻ, ഏഭ്യന്മാര്. അവറ്റയുടെ മുഖം കാണുമ്പോ തുടങ്ങും എനിക്ക് പേര് വരില്ലെന്ന് അങ്ങോട്ട് അരിച്ചു കയറാൻ. അമ്പിനും ബില്ലിനും അടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? താനൊന്നും ചെയ്യണ്ട. പറയണത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി. എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് വേണമല്ലോ. ഇത്തിരി താമസം ഉണ്ടല്ലോ. മഷി ഉണങ്ങാൻ വടക്കേപ്പുറത്ത് വെയിലത്തിട്ടിരിക്കുക.
ഈയിടെയായിട്ട് തന്റെ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഇത്തിരി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഉണ്ടാക്കല്ല, അപ്പൊ അതാ ചിരിക്കാൻ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതാ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നോട് പറഞ്ഞത്. മ്യൂസിക് ലവർ இருக்கிறாங்க. ആ മടിച്ചേരിയിലെ വസ്തു നമുക്ക് വിൽക്കാന്ന്. തഞ്ചാവൂർ ഇപ്പൊ ചൂടെങ്ങനെ? ഓ ഇപ്പൊ ശീലായി പോയി. വർഷം 5 ആയില്ലേ. ഇവിടെയും വേനൽ ശാരദ എഴുതിയത് ശരി തന്നെയാ. അച്ഛനിപ്പോ കാലത്തോട്ടേ ഉണ്ടല്ലേ. അതിപ്പോ அந்த மௌன അങ്ങനെ அந்த പതിവായിട്ടൊന്നുമില്ല. போடா டேய் പ്രയാസങ്ങൾ വന്ന് കേറുമ്പോ யாராவது கேட்டா எப்படி நல்லா இருக்கேன்னு எப்படி சொன்னோம் போடா മനപ്രയാസത്തിൽ டேய் കണ്ണു വലിച്ചു കയറ്റിയാ മതിയല്ലോ. നിക്കട്ടെ, ആകെയുള്ള 10 സെന്റ് പോലും പണയപ്പെട്ട് നിന്നെ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഉദ്യോഗക്കാരിയാക്കാനായിരുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ TTC-ക്ക് ഒരു ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എവിടെങ്കിലും കയറി കൂടിയാ അതോടെ കല തീർന്നു എന്ന് കരുതിയാ മതി. ഇനിയും പഠിക്കാൻ എന്നിട്ട് വലിയൊരു നല്ല അച്ഛന്റെ മാത്രമല്ല മരിച്ചുപോയ നിന്റെ അമ്മയുടെയും സ്വപ്നം. എന്താ ബാനു അറിയോ ലീലെടുത്തിന്റെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല വലിയ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളല്ലേ എന്ന് കരുതി സ്വന്തവും ബന്ധമൊക്കെ മറക്കുവോ? നേരം കിട്ടിയാ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങോ? വരാലോ, എന്നാ പോവാൻ വാസുട്ടാ. ലീലെടുത്തിയുടെ നാക്കിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അസത്താ അതെ. அவங்க வாய்ஸ் இல்லல இது அதான் കണ്ണഞ്ചേരി പറമ്പിലെ കുറേത്ത് തേങ്ങ പോയി. ഇനി അടുത്ത കളിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ? പുഴവക്കത്തെ പറമ്പില് 1000 രൂപയുടെ ഇഞ്ചി ഉണ്ട്. ഇഞ്ചി എങ്കി ഇഞ്ചി. അവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നില്ലേടാ ആ നീലകണ്ഠൻ. എന്റെ ശേഖരനെ ആൾക്കാരെ വട്ടം പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ തന്നെ തീർന്നേനെ ഇവന്റെ കഥ. ഇവൻ മൂർഖനാണെങ്കിൽ അത് രാജ വെമ്പാലയാ. ചെവിക്ക് തുള്ളിക്കോളാൻ പറയാ അവനോട്. அந்த ஒரு ஸ்பதிகத்துல வர என்ன ஸ்பதிகத்துல இதே மாதிரி ஸ்பதிகமோ 1985 இல்ல அது. அதுல ஒல்லியா இருக்கும். അവനൊന്ന് വിടടാ, അവന് തരിപ്പിക്കാൻ തീർക്കാം. നീല ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. വെറുതെ ആളെ തല്ലി കൈ നാട്ടണ്ട. നിങ്ങളൊന്ന് അടങ്ങി എന്നെ വഴി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ടാലി പண்றது ഓർഗാനിക് പ്ലസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക്. എന്നിട്ട് ചെവിയിൽ ഒന്നിട്ട് പ്രാന്തിരിപ്പിക്ക്. നീല എന്നാ ഈ നാളികേരവും വിളഞ്ഞപ്പോ എന്റെ തേവരെ എന്നെ ഇനി എന്നാണാവോ പണയം വെക്കാൻ പോണേ? ഇതേതാ ഈ പുതിയ അവതാരം? വാരകത്തേക്ക് പോവാ. ആ പോവാ. ചാക്കോ, കല്ലൻ ചാക്കോന്നാ വിളിക്കുക. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രാലയത്തില് നമ്മുടെ സുഭദ്രാമ്മയുടെ രാത്രി ഒരു വരവുണ്ട് നമ്പ്യാർക്ക്. അവിടുന്ന് പോണ വഴിക്ക് പൂശാന്നാ. ഇയാള് തനിച്ച് മതിയാ? ആളിനെ കാട്ടി തന്നാ മതി. പിന്നെ മുതലാളി പറയണ പോലെ കയ്യാ കാലോ എന്താ ചങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. വേണ്ട, താൻ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കണ്ട. 2 പൊട്ടിച്ചാ മാത്രം മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? നേരിട്ട് പിടയ്ക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അതാ ശീലവും. പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. കുത്തും മുറിയൊന്നും വേണ്ട. അച്ഛൻ എന്നും ഇങ്ങനെയാ? വൈകോ? ആ ചില ദിവസം വന്നില്ലാന്നും വരും. കൂടുതലകത്ത് ചെന്നാ പിന്നെ എത്ര അടുത്ത് കിടന്നൊന്നും വരും. ഈ അടുത്ത ഇത്രയും കൂടിയതല്ലേ? അർബൻ ബാങ്കിന്റെ നോട്ടീസ് 3 തവണ വന്നിരുന്നു. ഇനി ജപ്തി ചെയ്ത് ഒഴിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ മാനാട്ടക്കിടാവ് പറയണ കേട്ടു. കൊളപ്പുറത്തുകാരെ സഹായിക്കില്ലല്ലേ? നല്ല കഥയായിപ്പോ അമ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ ആകെ ഉള്ളത് അവര് മാത്ര. വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടിരുന്നു. മുണ്ടയ്ക്കലെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരാവും സുഭദ്രാമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആളാ. നിനക്ക് സകല ന്യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോടി. കൊളക്കടവിലെ ന്യൂസ് സർവീസ് എന്നാ. ഇതെന്താ എന്റെ അപ്പനെ ഈ മുഖം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു കാണാൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? നീലകണ്ഠൻ എനിക്കങ്ങോട്ട് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവന്റെ കഴിവ് മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ നിനക്കല്ലേ അറിയാ. ഇതപ്പം നന്നായത്. അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങിയോ? നീ കണ്ടോടി. അയ്യോ എന്താ ഇത്?
ബാബു ഓടി വാടാ இன்னத்துல லாக் பண்ண அவன் கருத்து பேசிருக்கிறான் ബാബു அவங்களோட நின்னு பார்த்துட்டு ஒரு ஆள் எல்லாரும் ആരെ തല്ലണേ? കുഞ്ഞീശ്വരൻ നമ്പ്യാരും ആൾക്കാരുവാ. ഇവിടെങ്ങും കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ല തല്ലു കൊള്ളണത്. என்ன தேர்ச்சி நான் தனியா வந்தான் அப்பவே சொன்னாரு யாராவது ஆள் നായിന്റെ പോലെ ആരാണ് അതിനെ അയച്ചത് ഇനി എന്നെ തല്ലരുത് തല്ലരുത് കൊന്നോളാം ഞാൻ நேக்கா போட்டான்டா ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല. மப்பாட்டி விட்டுருந்தா நியூ கேர் டேக்கர் அதான் சொன்னாங்க മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാണോ? டீசெண்டா ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാ നടക്കാൻ. 2-3 കുത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. இவளை யாரா ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ തന്നോട് അബദ്ധം കാണിക്കരുത്. ரெட் ஷர்ட் வேணாம்னு കുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്നെ കൊന്നന്. നീലകണ്ഠ തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചത്തില് നേർക്ക് നേരെ നിന്നിട്ട് ഇരുട്ടടി അടിക്കാൻ ആളെ വിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇത് നിങ്ങൾ 4 എരപ്പന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ടതിന്റെ ഫലമാ. മംഗലശ്ശേരി മാധവ മേനോന്റെ മകൻ തെമ്മാടിയാണെന്നുള്ള നേരാ ഇപ്പൊ കൊലപാതകയാക്കി. രാത്രി പകലും കൂടെ നടക്കണം 4 ചേർന്ന്. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பத்துல கொலை பண்ணிட்டு தான் விரும்மாண்டிங்க வந்துக்கிறாரு. 4 வருஷம் ஜெயிலில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கத்தியை தொடக்கூடாதுன்னு இருந்தேன். இன்னும் அதை வேகத்துக்கு நடந்தேன். அம்மாவோட தான் மாத்திரம் சிறான ஹைட்ரு. ஆனால் മോഹൻലാല് ഹൈറ്റ് தான். പാലക്കാട്ടുകാരൻ ഒരു രാഘവനെയാണ് സംശയം. അമ്മാവനുമായിട്ടുള്ള എന്തോ പൂർവ്വ വൈരാഗ്യം. ആളെ ഞങ്ങൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശേഖരൻ ഒന്ന് സ്റ്റേഷൻ വരെ വരണം, ചില ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ. ഞാൻ വരട്ടെ. എന്നാ നീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞ പോലെ எல்லா ஸ்டோரியும் ஆஃப் இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவரோட பேக் ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. എനിക്കും ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് അന്ന് പറയാം. അതിനി അധികം വൈകില്ല. ഓർമ്മ വെച്ചോ. ആരാ മോളേത്? അറിയില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ. ദില്ലി ഗണേഷ് ഡൽഹി ബാബു. അച്ഛാ വലിയ പ്രസിദ്ധനായ ഇന്നെന്താ പേര് വെച്ചാൽ சொல்ல முடியாது. இல்ல இல்ல அவர் முன்னாடி இல்ல வரும்போது ஃபீல்ட்ல வரும்போது അനുമതി എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പഠിക്കുന്ന സാറാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവളോട് അല്ല ഇവളെന്നോട് പറഞ്ഞു വരിക. ഡൽഹിയിൽ ഒരു വിദ്യാലയം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. അമേരിക്കയില് ഫോർട്ട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഗ്രാൻഡില. ഭാനുമതിയെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു വഴിക്ക് പഠിത്തവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസും. എന്താ എന്താ മോളെ? പണിക്കർ സാർ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ടാലൻസിനെയാണ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെറുതെ അധ്യാപികയായിട്ടല്ല, സ്വന്തം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഭാനുമതിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. ബന്ധപ്പെടാം. ചായ കുടിക്കാൻ ചായയോ ഇളനീരോ ഒന്നും വേണ്ട. ഭാഗ്യം ചെയ്ത അച്ഛനാ. മോളുടെ കഴിവുകൾ ലോകം കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. വരട്ടെ. ഒന്ന് കാണണം പറഞ്ഞു വന്നതാ. നീലിന് മനസ്സിലായില്ലേ? വീരാൻകുട്ടി നമ്മുടെ മസ്കറ്റിലുള്ള. എന്താ വിശേഷിച്ച്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നത്. ഓരോ തിരക്ക് കാരണം ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സിഗരറ്റ് ഇല്ല, ബീഡിയാ ഇഷ്ടം. അത് വല്ലപ്പോഴും. വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? അത് നിങ്ങൾ ആ മേലെടുത്ത പറമ്പ് എനിക്ക് തരണം. തനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റാര് തരുന്നേക്കാൾ 1000 രൂപ കൂടുതൽ ഞാൻ തരാം. എടോ, മംഗലശ്ശേരി മുറ്റത്ത് കയറി വന്ന് വസ്തു വിൽക്കുന്നോന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിനക്ക്? നിന്റെ വാപ്പ അന്ത്രവാപ്പിള ഈ പടിപ്പുരക്ക് ഇപ്പുറം കാല് കുത്തിയിട്ടില്ല.
പുഴക്കരപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് അയാളെ തേങ്ങ മോഷിച്ചപ്പം ദേ കാണുന്ന പുളിയമ്മാവിന്റെ വേല ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് തല്ലിയത്. നിനക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് പോയി ചോദിക്കേ, ജീവനോടുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും. ഏതോ നാട്ടിൽ പോയി 4 പുത്തനുണ്ടാക്കിയതിന്റെ നെഹളിപ്പ് മംഗലശ്ശേരി നീലാണ്ടനോട് കാണിക്കാ. നിന്റെ ചുടാനുള്ളത്ര പണം നീലാണ്ട ഈ കൈ കൂടെ ഇവര് കണ്ടി ഇതുപോലെ ശരിയാവില്ല. അയാളോട് എന്തിനാ ചാടി കയറണത്? കഷ്ണവും മുറിയായിട്ട് വിൽക്കണത് കയറിട്ട് വന്നതാവും. വിൽക്കും, ഇനിയും വിൽക്കും. നീലിനെ തോന്നിയ എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്താ വിൽക്കുന്നത്. അത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണം ഒരു യോഗ്യത, മനസ്സിലാണോ? കോന്തം വാരരെ. இந்த ரஜினி படம் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தியா, பாரில் குச்சி சூட்ல இருந்து எடுத்து அப்படியே ஒரு கட்டு கொடுப்பாரு, அப்படியே போனா இதான்ப்பா 20 ரூபா பார்த்து செலவு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் போல. കണക്ക് പറയരുത് വാരരെ. അച്ഛന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം യേശുദാസിനെ കൊണ്ടുവന്നാലോ? അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്, നടക്കണ കാര്യം വല്ലോണ്ടെങ്കിൽ പറയടോ. എടോ, ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ അസത്ത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചന്തി ഇളക്കിയിട്ടുള്ള കളിയല്ല, നല്ല ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം. അതിനിപ്പോ എവിടെയും പോണ്ട. വലിയ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടി ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. വാര്യര് പറയണത് നമ്മുടെ മാമ്പറ്റ അപ്പുമാഷ്ട മോളുടെ കാര്യ? ഉവ്വ്, ഞാൻ ഇന്നലെ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു നോട്ടം കണ്ടു. നല്ല അസല് മുഖശ്രീ ഉള്ള കുട്ടി. നീല, അത് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്ക്. നടരാജമൂർത്തിക്ക് സന്തോഷാവാൻ. ശരി, ആരാച്ചാ അവരെ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കേ. ഇവിടെ എങ്ങും വഴി ചോദിക്കാൻ ഒരാളെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതിന് മുൻകൂട്ടി ആരെയും ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോയി നോക്കാം. ആ, അതെന്താ അത്? ഒരാളാ മൂത്രമൊഴിക്കാന്നാ തോന്നുന്നേ. മലർന്നു കിടന്നിട്ടോ? കഷ്ടം. പിടിച്ചെണീപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാലോ? നെടുമുടി വേണം. അമ്പറ്റ അപ്പുമാഷ വീടേതാ? അപ്പുമാഷെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ. വീടാ ഞാനും നോക്കണേ. ഓവറായി പോയി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മോരിന്റെ ഒത്തിരി കലക്കി കൊടുത്താൽ എന്ത് കൊതിയാന്നറിയോ? ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ? മംഗലശ്ശേരി എന്നാ നീലനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ആശാനുമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കാന്ന് കരുതി വന്നതാ. അതിപ്പോ കണ്ടീഷൻ മോശമായല്ലോ. നിങ്ങളൊരു പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യാനാ 7 ലക്കര അമ്പലത്തിലെ. നിങ്ങൾ കാര്യവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂർപ്പേ. കുട്ടി എഴുന്നേൽക്കൂ. എഴുന്നേൽക്കാൻ. എന്നിട്ട് 3 പേരും പടി ഇറങ്ങി. അതെ, കുട്ടി സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കൂട്ടോ. എന്റെ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയാല് പിന്നെ ചൂലെടുത്തായിരിക്കും ബാക്കി പറച്ചില്. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞവരോട് മര്യാദ കുറച്ചിലുണ്ടാകും. നീലകണ്ഠനോ ആരുടെ ആളായാലും പടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിക്കൊള്ളണം. മാമ്പറ്റ ഭാനുവാ പറയുന്നത്. ഭാനുച്ചി മോളകത്ത് പോ. ഓരോ പേരും പറഞ്ഞ് കുടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കൊല്ലുമല്ലേ? എന്ത് തെറ്റാ ഞങ്ങൾ 2 പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളോടൊക്കെ ചെയ്തത്? മാമ്പറ്റ ഭാനുവല്ല, പുലിപറ്റ ഭാനുവാ. ഞാൻ അയച്ചാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞു. പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ട് ആ തന്ത കുടിച്ച് മലക്കം പറഞ്ഞു. ഇത് വലിച്ചു. അപ്പു മാഷ് ഇയാളെ സ്കൂളിലെ? സ്കൂൾ മാഷൊന്നും അല്ല, കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തും, അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാ. പണ്ട് കുറച്ചു കാലം കലാമണ്ഡലത്തിലെ വേഷക്കാരനായിരുന്നു. അയാളെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോടോ ഭരത. അല്ല, അബദ്ധം നമ്മുടെ പക്ഷത്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാ ക്ഷമ പറയാം. தப்பு பண்ணாதான் பண்ணதே தப்பு. அங்க போயிட்டு ஒரு பொண்ணு வீட்டுல எப்பறம் தம் அடிப்பாங்க போயிட்டு. ഇരിക്കൂ. വേണ്ട, നിന്നോളാം. എന്തായി പറയണേ? ഇരിക്കൂ മാഷേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മാഷിന്റെ ഒരു മകളുണ്ടെന്ന് ആരോ പറയുന്ന കേട്ടു. എന്താ മിടുക്കത്തിന്റെ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഭാനുമതി. ഭാനുന്ന് വിളിക്കും. ഓ, നല്ല പേര്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്താ ഈ മൊശകോടന്മാരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. ക്ഷമിക്കണം, അവളൊന്ന് എന്തോ ഇത്തിരി കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞു. ക്ഷമിക്കണം. ചേച്ചേ, ക്ഷമ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനല്ലേ മാഷെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. അത് വേണ്ട, തെറ്റ് എന്റെ കുട്ടിയുടെയാണ്. എന്നാ പിന്നെ വരേ. മാഷൊന്ന് എണീക്ക. ഇത് 5001 ഉറുപ്പിയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം. തീയതി ഞാൻ അറിയിക്കാം. മോളുടെ ആട്ടം ഗംഭീരാക്കണം നമുക്ക്. ആ, പണം കണ്ടപ്പോ അച്ഛന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു. ദരിദ്രനാ ഞാൻ. കാശിന് ഗത്യന്തരമില്ലാത്തവനാ. ഈ നാട്ടിൽ ഇനി ഒരാളും ബാക്കിയില്ല, എല്ലാം ശരിയാ. പക്ഷേ ഉള്ളിലെന്നും ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്റെ മോള് ഭാനു. അവള് വലിയ ആളാകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അന്ന് നിവർന്ന് നടക്കാനാ ഞാനിപ്പോ നട്ടല് വളച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. അച്ഛാ, ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. കഥകൾ ഓരോന്ന് കേട്ടിട്ട് അയാൾ ഈ ജന്മം കാണാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളാ ഞാൻ.
அந்த காசு அந்த டைம் ஒரு 10 பேருக்கு வாங்கிடலாம். അയാളുടെ കാര്യം കളയു കുട്ടി. ഏഴിലക്കര അമ്പലത്തിലെ മൂർത്തിയുടെ മുമ്പില് എത്രയോ പുകൾപെറ്റ കലാകാരന്മാര് വന്ന് നൃത്തം ചവിട്ടിയ മണ്ഡപത്തില് எல்லாரும் அவரை பார்த்து பார்க்க கூடாது, அவங்க மூஞ்ச பார்க்க கூடாதுன்னு வேண்டிட்டு இருந்தாங்க. அம்மா ஊரை விட்டு தள்ளி விட்டுட்டு இவங்களும் அதான் சொன்னாங்க. அப்புறம் அந்த இன்னொருத்தர் வந்து அவரும் அவங்க அம்மா ஊர் விட்டு போனதுக்கு நான் தான் ചമയത്തിന് காரணம். ഒരുക്കത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ മംഗലശ്ശേരി പത്തായപ്പേരിൽ ചെയ്തിരിക്കുക. അമ്പലത്തിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലല്ലോ. ഓ വരിക. കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ? നൃത്തവും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം. ഭാനുജി, ദാ നീലകണ്ഠൻ. ഇങ്ങോട്ട് വാ കുട്ടി. എന്തത്ര വിശേഷിച്ച് കാണാൻ? നീ ആ പൂവൊന്ന് വേറെ എടുത്തേ. നീലകണ്ഠൻ വിളിക്കുന്നു. എല്ലാരും പൂമുഖത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഓവർ അറാജകമും இருக்குது. അപ്പോ ഇതാണ് അപ്പുമാഷിന്റെ മോളല്ലേ? തഞ്ചാവൂർ ഷൺമുഖം പിള്ളയുടെ ശിഷ്യ. കൊള്ളാം. എന്നാ തുടങ്ങാല്ലേ? ഉവ്വ്. എന്നാ നേരം കളയാണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. അമ്പലത്തിലല്ല, നൃത്തം എവിടാ നടക്ക? ഇവിടെ. ഈ മംഗലശ്ശേരിയുടെ പൂമുഖത്ത് കാണാൻ നീലകണ്ഠൻ മാത്രം. പിന്നെ ഇവൾ അതിശയിച്ചിറക്കി വിട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരും. എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ? പറഞ്ഞത് അമ്പലത്തിലെ പാട്ടുപുര. ആ, പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴെന്താ പറയുന്നെന്ന് വെച്ചാ അതനുസരിക്കുക. அகங்காரம் தடக்குதான் வந்து കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അതെ, ചതിയും കള്ളവും എല്ലാം ഞാൻ പ്രയോഗിക്കും. വേണ്ടി വന്ന കരുത്തും. എന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി. ചില കളികള് ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ കളിക്കണേ. നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാട്ടരുത്. അടുത്തം കഴിഞ്ഞു വന്ന എന്റെ മോളുടെ അരങ്ങേറ്റാ ഇന്ന് നടക്കേണ്ടത്. മോളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമുള്ള ഒരു അച്ഛൻ പറയുന്നതാണ്. പ്രസംഗിക്കണ്ട. ഭാവം വളരെ ചീത്തയാണ്. സ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഭീഷണിക്ക് ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിലോ? നൃത്തം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വയ്യാന്ന് നീ പറയില്ല. പറഞ്ഞ നൃത്തം മാത്രമാവില്ല, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. 5100 റുപ്യ നിന്റെ തന്ത വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയത്. അത് മുതലാക്കാതെ ഒന്നിനെ ഈ പടിപ്പുരയ്ക്ക് പുറത്തേക്കാൻ വിടില്ല. ഇത് നീലകണ്ഠനാ. വെറും വാക്ക് പറയുന്ന ശീലം എനിക്കില്ല. പണം വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് നേരാ. അത് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു തരാൻ എന്റെ ഇല്ല താനും. വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ എടുത്തോളൂ. എന്നാലും എന്റെ മോളെ பேங்க் கட்டிட்டாரு யூனியன்ல. ஹீரோ வில்லனோட அது படத்துல சொல்லி எனக்கு அதான் தெரியல. അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ. கட்சியில நெப்போலியன் தான் ஹீரோவோ. ஒரு ஸ்ட்ராங்கா பட்டு தான் தின்னுவார். என்ன சோபனா இவங்களும் நல்லா தானே ஆடுறாங்க. அப்ப அவங்க வந்து பயாஸ்டா இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஏதோ ஒரு காமெடி ஒன்று வரும் பார்த்தியா, அந்த மாடு பால் கறக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் பாட்டு பாடுவார், செண்பகமே. அப்போது ஒரு படத்தில் லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு படத்தில் கலையை வந்து இது ப்ராப்பராக கற்றுருக்காரு போல். அவர் ஆடுற டான்ஸு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் போல் சோபனா கற்றுட்டு வந்திருக்காங்க போல். மேபி அவங்க ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அப்போ குஸ்டர் பொழுது அவள் தான். ஆமாம், ஊற்றி குத்துட்டாங்க. அங்கே போய் அவங்க பரவாயில்ல தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அடி இருக்குதுன்னு எண்ணில മതി മതി, ഇത്രയും മതി. മിടുക്കി, തകർത്ത് കളഞ്ഞു. ജയിച്ചു അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ പാടുള്ളൂ. അതെ, വലിയ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ. പേര് കേട്ട അച്ഛന്റെ പേര് കേട്ട മകൻ. ഞാനാരാ? നിസ്സാരയായ ഒരു പെണ്ണ്. പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ചെറിയ ചില ജയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്. അതിനെനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ. നിങ്ങളെപ്പോലെ രാഭാസന്റെ മുന്നിൽ ചിലങ്ക കെട്ടി ആടിയപ്പോ കളങ്കപ്പെട്ടത് ദൈവദത്തമായ ഒരു കലയാണ്.
എന്റെ കാലുകൾക്ക് ഇനി ഈ ചിലങ്ക ഇടാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. ഉള്ളിൽ 1000 മുള്ളു കുത്തിയിറങ്ങുന്ന വേദനയിലും എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഞാനിതിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാണ് എന്നേക്കുമായി. ആകാശം മുട്ട ഉയരില്ല. பேட் ஓமன் வந்துச்சாலோ சூரன் வந்துக்குது. எல்லாத்தையும் அழகு போறாருன்னு தோணுது. நீ என்ன நினைக்கிற? ஆடிய ஆட்டம் என்ன கூட இருக்கிறவங்க ചെറിയ പൊക്കി ആരോ ഒറ്റിയതാ. മത്തിയിലാ വന്നേ. സർക്കിൾ ഓഫീസിലേക്കാ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയാനല്ലെങ്കിലും നമ്മളോടത്ര സുഖത്തിലല്ലോ. നീ എസ് ഐ മധുരന്ന് വിളി. ഞാനാ നീലാണ്ടൻ. എസ് ഐ അല്ലേ? ഓഹോ സബ് ജയില. ശരി അങ്ങനെയാ. റിമാൻഡില്ല സബ് ജയില്. അവിടെ വരെ പോണം. വണ്ടി റെഡിയാക്ക്. ചതയ്ക്കാൻ ഇനി 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം ശരീരത്ത് ബാക്കിയില്ല മുതലാളി. ഈ തടി പോക്ക. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ജോലി എടുത്ത് കഴിയാവും തോന്നുന്നില്ല. എന്ത് സഹായത്തിനും ഞാൻ പുറത്തുണ്ട്, പേടിക്കണ്ട. എന്നങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ലോ സാറേ. പിന്നെ വളച്ചു കെട്ടാതെ കാര്യം ഞാനങ്ങ് പറയാം. ഒരു തുക കൈ കിട്ടണം. പെണ്ണും പിള്ളേരും പട്ടിണിയായിരുന്നല്ലോ. എന്താ വേണ്ട? 5 ലക്ഷം. ഇതിലൊരു പേശൽ വേണ്ട. എൻ്റെ അളിയൻ വരും. തുക അവൻ്റെ കിട്ടണം. അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാ ഉള്ള സത്യം കോടതിയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ തടിയൂരി എടുക്കും. ഈ 5 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുതലാളിക്കൊരു തുകയാണോ? അവൻ ഓരോരുത്തരെയും കൈ അയച്ച് സഹായിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരാപത്ത് വരുമ്പോ ആരും ഉണ്ടാവില്ലാന്ന് ഇപ്പൊ അനുഭവത്തിൽ വന്നില്ലേ? കുന്തം ആളെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ റെഡി ക്യാഷ് കയ്യിലുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ, വീരാൻകുട്ടി. അവനാ അതാ സത്യം. നാണക്കേട് ഓർക്കണ്ട. കാണാം. ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഇടനിലക്കാരൊന്നും ഇല്ലാതെ നീലൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നാ അവൻ പറഞ്ഞത്. വേറൊരു വഴിയില്ല അല്ല വരേ. സമയവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറവാ. ഇങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചതും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിച്ചു എല്ലാം അടച്ചോന്റെ ഒരു കളി. എന്നാ ഞാൻ എന്റെ വില അങ്ങ് പറയാം. എന്താ വരേ? ഒരു 6 ഉറുപ്പ്യക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം. വീരാൻകുട്ടി അത് വല്ലാണ്ട് കുറവല്ലേ? സെന്റിനൊരു... എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. സമ്മതമാണെങ്കിൽ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാം. ഫുൾ ക്യാഷ് ഇപ്പൊ തന്നെ കൈ തരും. വീരാൻകുട്ടി മുമ്പ് പറഞ്ഞത്... മുമ്പ് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലേ? അതിൽ കൂടുതൽ വില ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വരേ അത് ഉറപ്പിച്ചോളൂ. പറഞ്ഞു വാപ്പാ, നിങ്ങൾ തന്നെ അത് മേനോൻകുട്ടിയുടെ കയ്യിലങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക്. വരേ உங்க அப்பா தான் கட்டி வச்சு வச்சிருந்தாங்கல்ல, இப்ப அவர்கிட்ட இருந்தே காசு வாங்குற பத்தி வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்டா. அந்த ரீல்ஸ் ஒன்று ஈகோ மட்டும் அப்படி ஹைலைட் பண்ணி புக்ல പോയിന്ന് വെച്ചാ വരുമാനത്തിന്റെ 1/3 നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ. ഏത് കണ്ണുപൊട്ടനും 10-12 രൂപ തരുന്ന വസ്തുവാ 6 രൂപയ്ക്ക് അവൻ തട്ടിയെടുത്തത്. எவ்வளவு இருக்கு உங்ககிட்ட? எவ்வளவு പോട്ടെ വരേ. നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തല്ല? 10,000 കേട്ടാங்களா 1000 രൂപ കേട്ടാங்களா? 10,000 കേട്ടാங்களா? വരേ ഞാൻ എന്താണോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്? താൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? എങ്ങടാ മാഷേ? എങ്ങോട്ടും ഇല്ല. എന്നാ കേറാ. ഇല്ല പോട്ടെ. അതെന്ത് പറച്ചില്ല മാഷേ? ഇങ്ങോട്ട് കയറൂന്നേ. ഇപ്പിലിടും നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് കേറിക്കേ. வயசுக்கெல்லாம் மரியாதை கிடையாது. வயசுக்கு கூட மரியாதை கிடையாது. என்னடா பேங்க் ஜப்தி பண்ண வந்துட்டாங்க. அவருக்கு அப்ப என்ன பண்ணாரு? 5000 ரூபாய் தெரியலையா? കട്ടിങ് പൊട്ടാറാ? അർബൻ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്ന അവധിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജപ്തിയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം. അത് അച്ഛനും കൂടി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോ 2 പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉടനെ വരാം. മോളെ ശാരദേ, ചേച്ചി ഇപ്പൊ വരാം. എനിക്കേ ടെൻഷൻ ആവുകടാ. മാഷേ ஏத்திட்டாரா இல்லையா? മാഷേ என்னது? എങ്ങട്ടാ കുട്ടിയെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടണേ? അച്ഛനെ കണ്ട ചോദിപ്പേ. മാഷ് മംഗലശ്ശേരിയിലെ വണ്ടിയിൽ പോണത് കണ്ടല്ലോ.
പക്ഷേ എനിക്കതിലെ പ്രയാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാ? കുടിയില്ലെന്ന് നിனைக்கிறேன். മോളുടെ തീരുമാനം അത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു പിടിവാശിയുണ്ടോ? എന്താ തനിക്ക് മാത്രമേ വാശി പാടുള്ളൂ? അവളൊരു ഗതിയില്ലാത്തവന്റെ മോളായതുകൊണ്ട് നാണവും മാനവും പാടില്ലെന്നാ? ആ കുട്ടി എത്രയോ വർഷത്തെ കണ്ണീരുകൊണ്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണെന്ന് തനിക്കറിയോ? അറിയില്ല. അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് 3 അക്ഷരമുള്ള ഒരു വസ്തു വേണം. ഉള്ളിലെ വേദന എല്ലാം കൂടെ പുറത്തു വന്നപ്പോ കണ്ണു കണ്ടില്ല. ഓർക്കണം. പക്ഷേ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറയേണ്ട നല്ല വാക്കുകളൊന്നും എന്റെ നാക്കിൽ വരില്ല. ഹൃദയമില്ലാത്തവനാ, ദുഷ്ടനാ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണീര് എന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ് പൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് നെഞ്ചുകേറി കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല. കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞും പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്തും അനുഭവമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയൂ. ഞാൻ എന്ത് വേണം പറയൂ മാഷേ. ഈ മുഖത്ത് നോക്കി ദേഷ്യം എന്ന് പറയാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വര. மீனிங் சொல்லு. சப்டைட்டில் பாட்டு சொல்லிட்டு மாப்புன்னு உடனே அதுன்னு தோணுது. இவர் ஆட போறாரா? அவர் டான்ஸர் எட்டி ஒரு உதவி போயிருக்காங்க. வீடு எடுத்துட்டு போறாங்க, டான்ஸ் ஆடுங்கிறீங்க. ஆடுங்கிறீங்க நீ. இவரும் முன்னாடி கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இருக்கு. ബീജം വേറെ ഒന്നും ഉള്ള ആർക്കസ്ട്ര ജപ്തി ചെയ്ത് ഇറക്കി വിടുക പറഞ്ഞാല് ഓരോരുത്തർ പറയണ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടർക്ക് തന്നെ ആ ഗതി വന്നു ഓർക്കുമ്പോ അപ്പുവേട്ടന്റെ ദുശീലം കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റിയതല്ലേ? വേണ്ട, കരഞ്ഞ ആളുകളെ ഉണർത്തണ്ട. എന്തോ ഔദാര്യത്തിന്റെ പേരില് ചാരക്കുണ്ടില് നായ്ക്കളെ പോലെ കഴിയണം ഇവിടെ. രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ട പോകാൻ ഇടമില്ല. ഓർത്തോളൂ. ആ നാണയമേന്ന് വരുന്ന ഒരു സംശയ. അത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാ നീ ഇതൊന്നും നനച്ചിട്ടേക്ക് ശാരദേ. വേണ്ട ഭാനുവച്ചി, അവിടെ ഇട്ടേക്കൂ. ഞാൻ നനച്ചോളാം. സാരില്ല മോളെ. ഇപ്പളാ അവിടെ വിവരം അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ തന്നെ നീലൻ അയക്കായിരുന്നു. എന്താ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാ. മാഷയും മക്കളെയും കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. അവിടത്തെ പത്തായപ്പുരയിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വേണ്ട, ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാന്ന് പറയൂ. നിർബന്ധിക്കാൻ വയ്യ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യൂ മോളെ. അങ്ങനെ വിളിക്കാലോ. തെമ്മാടിത്തം ഇത്രയേറെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്നാലും നീല ഹൃദയമുള്ളവനാ. ആരെക്കാളും കൂടുതൽ ആ ഉള്ളു കണ്ട ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയാ. പുറത്ത് കാട്ടാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ എങ്കടാ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാ കള്ളകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നിയത്. 2 ദിവസം ഗുരുവായൂർ കിടന്നു. പിന്നെ സായിപ്പ് എന്നത് തീർന്നു കാണും അല്ലേ? അതല്ലേ തന്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടെ. ആ തള്ള ഒരുത്തി ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയല്ലേ? അതിന്റെ വിവരം വല്ല അറിയാറുണ്ടോ? അസുഖമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടോ താൻ? എവിടെ എന്നെ കാണുമ്പോ മേടിച്ച് 2 തട്ട് അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തുടക്കട്ട് വെക്കില്ല. അതല്ലേ പ്രകൃതം. താൻ ഈ ചുറ്റലൊക്കെ മതിയാക്കി കുറച്ചു ദിവസം സ്വസ്ഥമായിട്ട് വിട്ടിരുന്ന ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാം. എന്താ? ആഗ്രഹില്ല എന്നിട്ടല്ല, തന്റെ കൂടെ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്കും പലതും പഠിക്കാനുള്ള അവസര.
வந்துட்டாங்களா? അപ്പോ ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലേ? അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണല്ലോ ഈ യാത്ര. എന്തായി വാര്യ? ഇല്ല, വരില്ലാന്ന് ഭാനുമതിയാ പറഞ്ഞ. ആ കുട്ടി ഇത്തിരി മനസ്സുറപ്പുള്ള കൂട്ടത്തിലാ. എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മുടെ മാന്യത നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ, നീ അത് ഓർത്ത് പ്രയാസപ്പെടണ്ട. പ്രയാസോ? ആർക്ക്? എന്തിന്? എന്റെ ആരാണ് അവര് പ്രയാസപ്പെടാൻ? സ്വന്തം അമ്മ ഈ പടി ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷം 3 ആവുന്നു. നീലാണ്ടൻ ഇളകിയോ? നീലാണ്ടൻ കുലുങ്ങണെങ്കിലേ ഇത്തിരി പ്രയാസപ്പെടും കേട്ടോ. മതി മതി, ഇനി അതുമ്മ പിടിച്ച് തൂങ്ങണ്ട. ലീല എവിടെ? ഉറങ്ങാ. വിളിക്കണ്ട, നീ പോയി ചോറെടുത്ത് വെക്ക്. നിനക്ക് ഇത്ര ധൈര്യമല്ലടി? ഇതിലപ്പുറം ധൈര്യം എന്തേലുണ്ട്? പുറത്തെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകണ്ടെന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേക്കൂ. നീ പ്രസംഗിക്കൊന്നും വേണ്ട. ദേഹത്തൊന്ന് മുട്ടി ഒരുമി കൊഞ്ചിപ്പുഴയും വന്നാലേ ഞാനൊരു പുരുഷനാ. പുരുഷനോ? തനിക്ക് വാക്ക് പറയാൻ അർഹതയുണ്ടോ? ഇറങ്ങിക്കോണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. ആറുവാണിച്ചോളെ കയറ്റി കിടത്തിട്ട് ഒടുക്കാൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനില്ലാണ്ടാവും. ആട്ടക്കാരിയല്ലേ, പുരുഷന് മയക്കം വിദ്യകൾ എന്തെല്ലാം കാണും. മതി, ഇനിയത്തെ കുട്ടികളെ ദുഷിട്ടെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒത്തി അറിഞ്ഞു ഞാൻ. ഭാനു, കൈ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ വെച്ചാ എടുത്തോ, എന്നിട്ട് ഇറങ്ങാ. ഇല്ല അച്ഛാ, എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഭാനു, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തെളിയണ വരെ ഇതേ അച്ഛൻ നോക്കിയിട്ടൊരു നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ഇപ്പോ അച്ഛൻ ആവശ്യം മക്കളുടെ ശരീരം കാക്കുക എന്നുള്ളതാ. വാ മോളെ. ആഹാ, വരിക വരിക. ദാ ഇതിലെ പത്തായപ്പുരയില് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് തോന്നിയ എന്നെ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത്. വരിക കുട്ടികളെ. എന്താ ഇപ്പൊ കുടിക്കാൻ എടുക്കേണ്ടത്? ചായയോ സംഭാരോ? ഭക്ഷണം എന്താ വേണ്ട വെച്ചാ പറയണം, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം. നല്ല കഥയായി. നിങ്ങൾ അടുക്കളപ്പണി ചെയ്യേ. പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ? ഒരു ജോലിയും ചെയ്യിക്കണ്ടെന്നാ മോളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ. വെറുതെ എന്നെ വഴക്ക് കേൾപ്പിക്കരുതേ. തറവാട്ട് മഹിമയും പാരമ്പര്യവും എനിക്ക് വലിയ കാര്യമല്ല. എന്റെ മകളെ പട്ടിണിക്കിടാതെ നോക്കുന്ന ഒരുത്തരാവണം. എന്താ പക്ഷേ ഇപ്പൊ പൊറുതി മംഗലശ്ശേരിയിലാണെന്ന് കേട്ടു. നീലാണ്ടൻ ഇപ്പൊ എന്നെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മൂത്തേനാണോ? ഇളയതിനെ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. മുണ്ടക്കൽ ശേഖരന് താല്പര്യമുണ്ട്. ശേഖരന്റെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഉറുപ്പി തന്നെയാ. ഇതാ നാട്ടിലെ വർത്തമാനം എന്ന് വെച്ചാ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആലോചന കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെയാ പക്ഷെ നീ കഴിയാ? அப்படியே அவங்க ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க அவனும் போட்டு அவனும் 2 ஊமை குத்து. മനസ്സില്ലെങ്കില് പബ്ലിക് റോട്ടിൽ കിടന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ധിക്കാരം പറയുന്നു. പറയും. അതാ ശീലം. താനായിട്ട് വിചാരിച്ച മാറ്റാനാവില്ല. താനെന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക? എന്റെ ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൂട്ട് സ്ഥലം മാറ്റിക്കളയെന്നൊന്നാവില്ല. കൊന്നുകളയും ഞാൻ. മടിക്കില്ല കേട്ടോ. പുതിയ ആളായതുകൊണ്ടാ. ഇവിടെ ചോദിച്ചാ മതി. ശേഖരന്റെ എച്ചിൽ വെക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി പറ. മുമ്പെനിക്കൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയതാ. ഇനിയും വേഷം കെട്ടെടുത്താ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അബദ്ധം ചെയ്യും. ആരും തോൽക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. 2 ഈവന്റ് പോതും ലവ് பண்ண ആരംഭിച്ചു. പൊയ്ക്കോളൂ. വരില്ലെന്നറിഞ്ഞ മനോവിഷമം ഉണ്ടാവും. മനോവിഷമം ഉണ്ടാവണ്ട. വരണുണ്ട്. പിസ്ത പടം மாதிரி കാണിച്ചാൽ நல்லா இருக்கும். എന്റെ ശിവനെ ഇതെന്ത് പറ്റി? ഒന്ന് കാണാന്ന് കരുതാൻ. കാണാൻ മാത്രല്ലടോ, കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കൂടാ പോണ. എന്താ ഞാൻ ഈ കേക്കണേ? അമ്മ വേണം. അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ
പത്തായപ്പുരയെ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പൂശാൻ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരുത്തനും പറയില്ലല്ലോ. പിന്നെ കൂടെ പൊറുക്കാൻ കരളുറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണി ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ 4 ആൾ അറിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം. அதே மாதிரி தான் இந்த வீடும். அது வீடு ஃப்ரண்ட் சைடு, இது வீடு பேக் சைடு போகுது. போய்க்கு ப்ரோ இது ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருக்கும். ബുദ്ധിമുട്ടായോ വിളിപ്പിച്ചത്? എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ? അല്ല, ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ. സോമനസാലെ നീ വരില്ലെന്നറിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ദിവസവും കാത്തു കിടന്ന ചിലപ്പോ കണ്ണടയും മുമ്പ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും. അത് കേൾക്കണം. നിന്റെ ഈ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും താന്തോന്നി തരവും കൊണ്ട് കളങ്കപ്പെടുന്നൊരു പേരുണ്ട്. മംഗലശ്ശേരി മാധവ മേനോൻ എന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ. ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം അത്രയും ആർക്കും ഒരു കുറ്റവും ആരോപിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് നീ കാരണം ചീത്തയാകേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. അതെ, സത്യം. നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനല്ല എന്നുള്ള സത്യം. എന്താണ് അമ്മ പറയുന്നത്? അമ്മ പറയുന്നത് ആരാണോ അതാണ് മക്കൾക്ക് അച്ഛൻ. നിന്റെ അച്ഛനല്ല അദ്ദേഹം. ഒച്ച വയ്ക്കണ്ട, ശാന്തനായി കേട്ടോളൂ. ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് മച്ചാൻ. വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ വയറ്റിൽ നിനക്ക് 2 മാസത്തെ വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ പടിയിറക്കുമെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ്, അതാഗ്രഹിച്ചു തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാം ആ നിമിഷം മറന്നേക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നീലകണ്ഠ, ദാനം കിട്ടിയതിനെ പാരമ്പര്യമായി കണ്ട് അനുഭവിക്കരുത്, അതിൽ അഹങ്കരിക്കരുത്. നിന്റെ പാരമ്പര്യം പിഴച്ചു പെറ്റൊരു അമ്മയുടേതാണ് മോനെ. മോനെ നീല. இந்த காரா ഞാനൊരു പിഴപ്പ് പറ്റവനാണല്ലേ? തന്തയില്ലാത്തവൻ. കോവിലകത്തെ തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിക്ക് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പറ്റിയ നാണം കെട്ട തെറ്റ് ഭ്രൂണഹത്യ തീർക്കാമായിരുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പിറന്ന് വീണപ്പോ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലാമായിരുന്നില്ലേ? നദിയിൽ ഒഴുക്കുകയോ எதுக்குடா அவங்க அம்மா கூப்பிட்டு இப்படி சொன்னாங்க? இது அவங்க சாவு போறாங்க. இதெல்லாம் லைட் டிராமாடா இது. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്റെ മരണം சொல்ற 2 ஈவென்ட்ல ஒன்னு நடந்துச்சு. இன்னும் ஒன்னு இருந்ததுன்னா அதுதான் பையன் பிடிச்சிருவான். എന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിലിരുന്ന് പൊള്ളുകയാണ്. ആദ്യമായി ഞാൻ വെറുക്കുകയാണ്.